हे हॅलो गाईज, वेलकम बॅक इन विद्या मंदिर अकॅडमी. सो आज आपण शिकणार आहोत एक्सरसाइज 2.1चा क्वेश्चन नंबर 10. सो द क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ each side of an equilateral triangle increases at the rate of √2 centimeter per second, find the rate of increase of its area when side of length 3 centimeter. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चनचा मिनिंग समजा, इफ each side of an equilateral triangle, there is one equilateral triangle, suppose this is a triangle ABC and all sides are equal. okay, समजा याच्या साइड्स किती x सेंटीमीटर, this is also x सेंटीमीटर, this one is also x सेंटीमीटर, तिन्ही पण साइड इक्वल म्हणून याला म्हणणार आपण इक्विलॅटरल ट्रायंगल. नाउ each side of an equilateral triangle increases, right? So let us assume that side of an equilateral triangle is x सेंटीमीटर. समजा आपण साइड किती घेतली, x सेंटीमीटर. ओके, अँड रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड काय होते, इफ each side of an equilateral triangle increases at the rate of √2 centimeter per second, means given that and dx by dt साइड चेंज होते, कशी चेंज होते, √2 सेंटीमीटर पर सेकंड ने साइड काय होते चेंज. सो dx by dt is equal to √2 centimeter per second. Say this equation number 1. Find the rate of increase of its area, right? आपल्याला काय करायचं आहे, याचा एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया फाइंड करायचं आहे. इफ द लेंथ इज 3 सेंटीमीटर आणि लेंथ आपल्याला दिलेली आहे, अँड x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एक्सची व्हॅल्यू पण किती 3 सेंटीमीटर. ओके, सो आपल्याला रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया काढायचं. सो वी नो दॅट एरिया ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल, area of equilateral triangle is equal to cast through area √3/4 side square, side म्हणजे कोण आहे x, so x square. differentiate with respect to x, we get differentiate with respect to x, we get okay, differentiate with respect to t. याचं डिफरन्शिएशन काय येणार, therefore dA by dt is equal to √3/4 constant as it is into derivative of x square, and therefore dx by dt is equal to, dA by dt is equal to √3/4 and derivative of x square is nothing but 2x into derivative of x with respect to t, which is equal to dx by dt. Now put all the values, we get dA by dt, rate of change of area with respect to time, is equal to √3/4 into 2 into the value of x is nothing but 3, so 2 into 3 into dx by dt, value of dx by dt is √2, so write down here √2. So we get 2 1 is 2, 2 2 is 4, 3 into √3 into √2, that is √6 upon 2. So this is rate of change of area with respect to time, and unit is centimeter square per second. So this is our final answer. So dA by dt is equal to 3√6 upon 2 centimeter square per second. Okay, next question is, the volume of a sphere increases at the rate of 20 centimeter cube per second. Find the rate of change of its surface area when
इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. ओके, आपल्याला इथे काय करायचं आहे, व्हॉल्यूम ऑफ ए स्पियर इन्क्रीज ॲट द रेट ऑफ व्हॉल्यूम दिलेलं आहे स्पियरचं, राईट. सो गिव्हन दॅट रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम मीन्स dv by dt, right? So we know that the value of dv by dt is equal to what? 20 centimeter cube per second. Find the rate of change of its surface area. आपल्याला काय करायचं, rate of change of its surface area when the radius is 5 centimeter. Also we know that and radius r is equal to 5 centimeter. Okay, rate of change of आपल्याला काढायचं rate of change of its surface area. Now surface area of a sphere, surface area of a sphere is surface area 4 pi r square. This is the surface area. Okay, this is the surface area. आता dv by dt आधी तुम्हाला इथून काय करावं लागेल, surface area is like this. याला काय करा, differentiate with respect to t, we get differentiate with respect to t, we get. So dA by dt surface area 4 pi constant, 4 pi as it is, differentiation of r square that is 2r, differentiation of r with respect to t, so dr by dt. So dA by dt is equal to 4 pi into 2r dr by dt. Say this equation number 1. पण dr by dt ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती नाही. ओके, सो वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ dr by dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. हे काय माहिती नाही आपल्याला, ते फाइंड करायचे बाय युजिंग व्हॉल्यूम ऑफ स्पियर. सो हियर राईट डाऊन नाव व्हॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 pi r क्यूब, राईट ना. हा व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला आहे आणि आपल्याला dv by dt दिलेला आहे. सो इथे पुन्हा काय करायचं, डिफरन्शिएट करा, डिफरन्शिएट विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट. सो हे डिफरन्शिएट झाल्यानंतर dv by dt इज इक्वल टू 4/3 कॉन्स्टंट, पाय कॉन्स्टंट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ r क्यूब इज 3r स्क्वेअर into derivative of r with respect to t, so dr by dt, राईट ना. आपल्याला इक्वेशन नंबर 1 मध्ये dr by dt पाहिजे. सो इथून आपण dr by dt कॅल्क्युलेट करणार आणि तो इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पुट करणार. वी नो द व्हॅल्यू ऑफ dv by dt, so dv by dt is also 20. So write down here 20 4/3 pi into 3 into radius. We know the radius is equal to 5. सो इथे येणार 5चा स्क्वेअर, तो 25 इंटू dr by dt. सो 3 गेट कॅन्सल, 3 कॅन्सल. सो हे काय येणार, देअर 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कारण हा 4 इकडे मल्टिप्लाय इकडे डिवाइड होईल म्हणून डायरेक्टली केलं 5. ओके, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, राईट ना. इथे काहीच नाही म्हणजे 1 आहे. सो 1/5 पाय, इथला 1 आणि हे 5 आणि पाय मल्टिप्लिकेशनमध्ये इकडे जाऊन डिवाइड होतील म्हणजे असं 1/5 पाय इज इक्वल टू dr by dt, राईट. सो ही आलेली व्हॅल्यू कुठे टाकायची. नाव इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, सो इक्वेशन नंबर 1 मध्ये काय येईल, देअरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ surface area with respect to time dA by dt is equal to 4 pi, 4 into pi into 2 into radius means radius ची value 5 into dr by dt ची value 1/5 pi. So 1/5 pi, 5 cancel, pi cancel, so 4 to the 8. So we get dA by dt इज इक्वल टू 8 आणि हे काय येणार, एरिया येतो सेंटीमीटर स्क्वेअर पर सेकंड. सो अशा पद्धतीने तुम्हाला ह्याचं फायनल आन्सर काढायचं आहे. सो दिस इज व्हेरी सिम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल काय करायचं, तुम्ही सरफेस एरिया ऑफ स्पियर लिहायचं. ए इज इक्वल टू, सरफेस एरिया इज डिनोटेड बाय ए विच इज इक्वल टू 4 pi r स्क्वेअर.
त्याला डिफरन्शिएट करून आपल्याकडे असं मिळेल dr/dt ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती नाही. सो ती व्हॅल्यू फाइंड करायची आपल्याला बाय युजिंग द फॉर्म्युला ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ ए स्पियर. सो द व्हॉल्यूम ऑफ ए स्पियर इज 4/3 πr³. त्याच्यावरून इथे व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला dr/dt इज इक्वल टू 1/5 आलेली व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 1 मध्ये पुट करा अँड राईट डाऊन द फायनल आन्सर ऑफ dA/dt. ओके. Next question number 12 is the age of a cube is decreasing at the rate of 0.6 cm per second. Find the rate at which its volume is decreasing when the age of a cube is 2 cm. ओके. इथे काय दिलेलं आपल्याला एक क्यूब आहे. क्यूबची एज काय होते डिक्रीज ॲट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड. पर सेकंदला 0.6 सेंटीमीटर काय होते क्यूबची एज डिक्रीज होते. ओके. सो इथे म्हणा आपण काय म्हणूयात लेट एक्स विथ एज ऑफ ए क्यूब. ठीक आहे. क्यूबची एक एज तिला आपण किती घेतलं लेट एक्स सेंटीमीटर किंवा एक्स म्हटलं तरी चालेल. ठीक आहे. इथे दिले द एज ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज ॲट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड. राईट ना. नाव गिव्हन दॅट dx/dt इज इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड. राईट. 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड हे काय आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. ठीक. आता आपल्याला फाइंड करायचं आहे आणि हे दिलेलं आहे क्यूबची साईड म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू दिलेली अँड क्यूबची साईड किती अँड एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. आपल्याला फाइंड करायचं आहे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ॲट विच इट्स व्हॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. व्हॉल्यूम जे आहे ते लिहावं लागेल इथे. नाव व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू असतं एल क्यूब साईडचा क्यूब पण साईड म्हणजे कोण घेतलेलं आपण एक्स. सो इथे काय येणार एक्स क्यूब येणार. राईट ना. सो देअर फोर व्हॉल्यूमला व्हीने डिनोट करतो. व्ही इज इक्वल टू एक्स क्यूब. याला डिफरन्शिएट करायचं आहे. सो राईट डाऊन हिअर डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट. सो हे येणार dv/dt. dv/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाईम इज इक्वल टू एक्स क्यूबचं डिफरन्शिएशन 3x² इंटू एक्सचं डिफरन्शिएशन dx/dt. राईट. सो देअरफोर dv/dt इज इक्वल टू 3x. एक्स म्हणजे कोण आहे 2. 2चा काय येणार 2चा स्क्वेअर इंटू dx/dt. द व्हॅल्यू ऑफ dx/dt इज 0.6. So write down here 0.6 and we get dv/dt is equal to 3 2चा स्क्वेअर 4 into 0.6. So हे झालं 3 4 जा 12 into 0.6 12 6 जा 72. हे आन्सर येणार 7.2. सो dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टाईम इज इक्वल टू 7.2. व्हॉल्यूम आहे तर त्याचं युनिट येणार सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. एरिया असतं तर सेंटीमीटर स्क्वेअर घेतलं असतं. राईट. सो दिस इज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम. तेच फाइंड करायचे आपल्याला. फाइंड द रेट ॲट विच द व्हॉल्यूम इज डिक्रीज वेन द एज ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाईम किती आला 7.2 सेंटीमीटर. ओके.